थोड़े दिन पहला पंजाब विधान सभा का सैशन बुलाया सीगा। इस सैशन के दौरान वख-वख बिल जिहड़े ने वो पेश किए जाने सीगे, जिन्हां बिलों के नाल पंजाब का रेवन्यू, पंजाब की कलैक्शन टैक्स की बदलनी सीगी, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ सोधां जड़ियां सीगियां वो GST कौंसल की मीटिंग के दौरान ऑनलाइन गेमिंग के एक्ट के अंदर होईयां सीगियां। 28% टैक्स लाने का फैसला GST कौंसल च होया सीगा। वो सारियां जड़ियां अमेंडमेंट सीगियां सारे सूबिया ने, देश के वख-वख सूबिया ने वो अमेंडमेंट करके गौरमेंट ऑफ इंडिया नूं भेजणियां सीगियां ताकि GST का बिल जिहड़ा गौरमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया सीगा वो पंजाब भी पास करे तो एक्ट जिहड़ा पूरे देश के अंदर लागू और पंजाब च भी लागू होवे। वो एक्ट, क्योंकि मैं GST कौंसल का मैंबर भी हाँ, मेरे डिपार्टमेंट का सीगा, वो एक्ट का बिल तैयार करके असी जिहड़ा पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 मानयोग गवर्नर साहब को भेजा सीगा। असी बिल की ड्राफ्ट करके बिल नूं वो बिल जिहड़ा मानयोग गवर्नर साहब को भेजा सीगा। और इस तरह इंडियन स्टैंप एक्ट जिहड़ा हैगा 2023 बिल वो भी कैबिनेट ने पास करके मानयोग गवर्नर साहब को भेजा सीगा। इस तरह द पंजाब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRBM एक्ट जिहड़ा वो भी असी कैबिनेट वालों पास करके मानयोग गवर्नर साहब को भेजा सी। ये तिन्ने बिल पंजाब की आर्थिकता दे लई, पंजाब के लोगों की भलाई लई, पंजाब के लोगों की वैलफेयर लई बड़े अहम सीगे। पर लेकिन मानयोग गवर्नर साहब, ऑनरेबल गवर्नर साहब कल सवेर तक लगातार कुआरियां पाउंदे रहे, लगातार ऑब्जैक्शन लाउंदे रहे। असीं वो सारे ऑब्जैक्शन ठीक करके जिहड़े उन्होंने इनफॉर्मेशन साडे तो मंगी सीगी वो असीं इनफॉर्मेशन जिहड़ी आ कल विदिन टाइम मानयोग गवर्नर साहब को भेजी कि आ जिहड़ियां तुहाडीआं कुआरियां सी, जिहड़े साडे तुहाडे तौखले सी, जिहड़ी तुसीं इनफॉर्मेशन सीक कीती सी, इनफॉर्मेशन मंगी सी, उहदे मुताबक असीं जिहड़ी आ इनफॉर्मेशन वो मानयोग गवर्नर साहब नूं भेजी। पर रात उन्होंने एक तो बाद जदों इनफॉर्मेशन रिसीव होगी, जदों उन्होंने पता लग्या कि बिल्कुल सही इनफॉर्मेशन आ गई, जदों उन्होंने देखा कि होरना राज्यों ने भी बिल पास करते, बहुत सारे राज ने जिन्होंने बिल पेश जो पास किए ने, और उस तो बाद की होया, शाम को उन्होंने जाके उन्होंने बिलों विदहोल्ड कर लिया, कहा कि मैं इन्हों पास करने की मंजूरी नहीं दिंदा। जबकि जो GST का बिल आ वो गौरमेंट ऑफ इंडिया नाल संबंधित आ। GST का बिल जिहड़ा वो मैं समझदा GST कौंसल वन नेशन वन टैक्स के फार्मूले के आधार पर बनेगा, देश के अंदर एक सारता टैक्स लेके आने लिए बनेगा। अज मैं समझदा मानयोग गवर्नर साहब ने पंजाब की आर्थिकता ते सट मारी आ। एक पासे तो कहते रहे कि कर्जा किवें चढ़िया गया, और दूजे पासे जे असीं उस कर्जे नूं उतारन दे लई जिहड़ा गौरमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स लाए ने उन्हां दी असीं पंजाब च उन्हां नूं लागू करदे हां तो उन्होंने लागू करने तो रोकने का यतन मानयोग गवर्नर साहब करते हैं। ये तिन्ने बिल मनी बिल नेगे बगैर मानयोग गवर्नर साहब की मंजूरी तो ये पंजाब की विधान सभा के अंदर पेश नहीं हो सकते। असी लास्ट मिनट तक साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने लास्ट मिनट तक इस गल की वेट की कि चलो गवर्नर साहब इन्हां बिलों की अहमियत नूं समझणगे, पंजाब विधान सभा की पवित्रता नूं समझणगे, पंजाब विधान सभा की रूल बुक नूं पढ़णगे, जो शक्तियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर चुनिया हुई सरकारों नूं दित्तियां नेगियां, उन्हां शक्तियों नूं दोबारा पढ़णगे। जो लैजिसलेशन का काम आ, जो एग्जैक्टिव का काम आ,
जो जुडिशरी का काम आ उन्होंने 3 डिफरेंट अंगां नूं समझणगे और उस तो बाद सानू आस सीगी कि मानयोग गवर्नर साहब सानू मंजूरी देणगे, पर लेकिन मानयोग गवर्नर साहब ने वो मंजूरी जिहड़ी आ नहीं दित्ती। इसे गल करके अज दा विधान सभा का सैशन जदों मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने स्पीकर साहब नूं बेनती की तो बहुत सहमति दे नाल वो जिहड़ा सैशन अज दा इनू स्थगित किया, इनू साइन डाई किया। असी बिल्कुल इन्हां 3 बिलों नूं आ जिहड़े 3 बिल ने इन्हां नूं पास करवावांगे। इन्हां 3 बिलों नूं लैके असी देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट जावांगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके असी इन्हां 3 बिलों नूं मंजूरी देण लई कि मानयोग गवर्नर साहब नूं हदायत जारी की जाए कि इन्हां 3 बिलों नूं मंजूरी दी जाए ताकि असी पंजाब की विधान सभा च इन्हां बिलों नूं पास करके कानून बना के पंजाब की धरती पर लागू कर सकीए, पंजाब के लोगों पर लागू कर सकीए। ये लिए असी देश की सर्वोच्च अदालत जावांगे। अस प्लीज़ लेट मी कंप्लीट, क्योंकि साडियां अपोजिशन दी धिरां जिहड़ियां पंजाब की विधान सभा के अंदर ने गियां, कांग्रेस पार्टी की अपोजिशन आ पंजाब के अंदर, बहुत सारे सूबे दे विच उन्हां दी भी सरकार आ। लगभग 7-8 सूबे के अंदर कांग्रेस पार्टी का सीधे रूप सरकार आ जां किसी ना भाईवाल सरकार आ। जिथे जिथे देश के अंदर अपोजिशन दी सरकारां ने गियां, जिथे जिथे बीजेपी के उल्ट केंद्र सरकार के उल्ट सरकारां ने गियां, उत्थे उत्थे चाहे दिल्ली की सरकार आ, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार आ, चाहे पंजाब की सरदार भगवंत सिंह मान जी मानयोग मुख्यमंत्री साहब की सरकार आ, चाहे तमिलनाडु की सरकार आ, चाहे केरला की सरकार आ, चाहे पश्चिमी बंगाल की सरकार आ, उत्थे सेंटर सरकार ने अजिहे गवर्नर लाए ने जिहड़े कि मैं समझदा संविधान दियां कॉन्स्टिट्यूशन दियां धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी के बिहाफ के उत्ते भारतीय जनता पार्टी के राही उत्ते संविधान दियां धज्जियां उड़ाईयां जा रही ने और सारे सूबे के अंदर जिते अपोजिशन दी सरकारां ने गियां उत्थे की हो रहा, गवर्नर साहब कोई ना कोई अड़िक्का डा के कदे विधान सभावां रोकते नेगे, कदे सरकारी कामकाज रोकते नेगे और बहुत सारियां सरकारां देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट जांदियां ने गियां, उत्थों जाके ऑर्डर पास करवा के लिया के तां अपने सूबे का काम कर रही ने गियां। असीं इस तो पहला जो बजट सैशन आया सी, जो पंजाब विधान सभा का बजट सैशन सीगा, उस समय भी मानयोग गवर्नर साहब ने कुछ अड़िक्के डाहे सीगे। उस समय भी कोशिश की सीगी कि पंजाब का बजट ही पेश ना हो। जे बजट ही पंजाब का पेश नहीं होगा तो 31 मार्च तो बाद किस तरह पंजाब का सिस्टम चलूगा, एक काम करने का यतन उस समय मानयोग गवर्नर साहब ने किया सी। और उस तो बाद साडा फैसला सीगा, असीं सर्वोच्च अदालत दे विच गए, सर्वोच्च अदालत दे विच भी सानू रिलीफ मिली और विधान सभा का बजट सैशन होया। तुसीं देखिया किस तरह पंजाब के अंदर जिहड़ी अपोजिशन आ वो गवर्नर साहब का रोल अदा कर रही है, बल्कि चुने हुए नुमाइंदियां नूं पंजाब नाल खड़ना चाहिदा सी, पंजाब के लोगों नाल खड़ना चाहिदा सी, क्योंकि इस पवित्र सदन के अंदर 117 MLA चुन के आउंदे नेगे। विधान सभा के अज के सैशन दौरान भी जो असीं सवाल जवाबां का समा से घंटा दिता, 0 आवर दिता, कॉल अटेंशन मोशन दी, उन्हां सारिਆਂ ਦੇ उत्ते मैं समझदा अपने पोलीटिकल एजेंडे के तहत कांग्रेस पार्टी ने कदे भाग लै लिया, कदे भाग नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने समझ नहीं आ रही सी कि असीं की करिए। इत्थों पता लगता कि पंजाब के अंदर जिहड़ी कांग्रेस की लीडरशिप आ उहदा की हाल है, किन्ने मूँह नेगे। प्लीज़ मेरा कहने का भाव आ अज का जिहड़ा सैशन असीं सैंडाई किया गया, एडजर्न किया गया, स्थगित किया गया, जिहड़े बिल असीं अज दी ये सैशन च लैके आउणे सीगे उन्हां नूं बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे विच असीं चैलेंज करांगे। मानयोग गवर्नर साहब के ऑर्डर नूं चैलेंज करके असीं बिल्कुल परमिशन लैके आवांगे। बड़ी जल्दी इन्हां बिलों नूं पास करा के पंजाब च लागू करांगे। मैं प्लीज़ हुण मेरे साथी मेरे कैबिनेट कलीग अमन अरोड़ा जी कुछ जो विधान सभा के अंदर साडी पंजाब की विधान सभा के रूल बुक के विच लिखिया गया, जिहड़ी कि असीं नहीं बनाई, लंबे समय तो संविधान के मुताबक कानून घाड़ियां ने बनाई आ, लंबे ओहदा बिल्कुल तुहानूं दस्सणगे कि किस तरह
ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਬਿੱਲ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੀਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ 16 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਨਡ ਹੈ ਐਡਜਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹਾਊਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2004 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨਡ ਹੈ ਐਡਜਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਤੇ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਤੇ 2004 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟਿਡ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ 100% ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ।
ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾਹੀਣ ਆ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋਹਮਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਬਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਿਹਾ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਭੇਜੇ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਭੇਜੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਰੂਲ 16 ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ 2004 ਵਾਲੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 16 ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨਡ ਆਏ ਹੋਏ ਐਡਜਰਨ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਨਵੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੜਚਣਾਂ ਹੀ ਅੜਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹੀ ਕੁਛ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਆ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰ ਖੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ 0 ਆਵਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਬਿੱਲਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ TADA ਲੈਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ TADA ਲੈਣ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚਾ ਲਓ।